Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon, sir. Am I audible? Please say yes, no. Yes, sir. Second thing, is my screen visible? Then third question, is it something where we were in our last lecture? Looking at the screen, can you guess where we were in our last lecture? Is it right? Or I'll scroll from beginning so that you'll understand. Okay. So initially we had started with this concept of soft skills, and we have seen what soft skills are, how they are different from hard skills. Okay, how personal traits or personality related qualities are counted, or behavioral qualities are counted in soft skills. Okay, after that we had gone for different aspects of soft skills, and in that we have seen personal SOC analysis, and what this SOC stands for we have already seen. S stands for strengths, then W for weaknesses, O for opportunities, and C for challenges or threats. Okay, we have seen that challenges and threats are similar or same. Then after that, we had moved towards 5.2, that is goal setting. And here we have seen those goals can be short-term goals or long-term goals. Am I right? Whatever you achieve within a week, a month, or coming 6 months is called as short-term goal. And whatever is your life mission is called as long-term goal. Okay. So have we discussed it or not? That is my question to you. आपण चर्चा केली याच्याबद्दल? काहीतरी सांगा, yes no काहीतरी म्हणा. Otherwise we'll start with this point. मला वाटतं आपण केलेली आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? Someone, maybe I'll take name so that you'll speak something. There is roll number 5, Ashwini Chauhan. Am I audible to you, Ashwini? Yes, sir. So have you seen this 5.2 goal setting? Maybe on Saturday we were together for discussion. Friday or Saturday, I think. बघा पुढे अजून हे आहे, आपलं गोल कसं असलं पाहिजे याच्याबद्दल आपण चर्चा केली होती. आठवतंय? काहीतरी बोला. Then there is roll number 8, Jadhav Sanskriti. Were you present for the last lecture, Sanskriti? Yes, sir. So where we were? गोल सेटिंग झाले सर. गोल सेटिंग झाले, ठीक आहे. मोटिवेशन कडे आपण गेलो होतो बघा. हे आपण याच्यामध्ये डिस्कस केलं होतं की इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन और मोटिवेटर्स. आठवतंय? हां, यस सर. करेक्ट. मग इंटरनल मोटिवेटर्स म्हणून आपण कशाकडे बघितलं होतं तर आवर ओन डिझायर एस्टॅब्लिश आवर ओन आयडेंटिटी. Yes or no? Or perseverance? Yes, sir. Correct. And the external aspects contain the money matters. Maybe name, fame, then good bank balance. Yes or no? Richness and all those things. Is that clear? Yes, sir. So let us go ahead for the next point, that is leadership and team working. And I think that we have seen this first paragraph. But let's start with beginning what this leadership is and what this team working is. So already we have seen
in our first lecture itself that an organization is a group of people who work together to achieve something goals, or sorry, to achieve some goals, some common goals, we will say. And this way, this leadership is the quality to give direction to people working in your organization, or to lead them, to take initiative. Okay, the people who take initiative by themselves emerge as natural leaders. You can understand it. Okay, and team working. So whenever we become the part of any organization, any company, that time we will be a part of a team. And to be in a team, we need to have a different kind of personality. Okay, cooperation, then mutual understanding, sharing, exchanging ideas. All these are the required things whenever we are in a team. So let's see what these lines exactly say regarding this leadership and teamwork. So this attribute, concentrate on the screen. This attribute of soft skills refers to the ability to take initiative and lead various tasks and activities in an organization. Usually, people feel shy, awkward, and they are afraid of leading a group. So that is our common experience. It is expected in organizations that the employees should always be in the position to lead and guide other people in the organization. तुमच्याकडून अपेक्षा ही असते की तुम्ही इतर लोकांचं काय करावं, टू लीड म्हणजे काय करणं, प्रतिनिधित्व करणं, लक्षात घ्या. किंवा you have to give direction to those people. ठीक आहे. To be a leader, one needs to have complete understanding of matters. So it is obvious that the leader should be something different as far as his or her mental ability, awareness, understanding is concerned. Okay, depth of knowledge is concerned, we can understand. Then courage and the willingness to work for welfare of people as well as organization. लोकांच्या भल्यासाठी आणि ऑर्गनायझेशनच्या प्रगतीसाठी काम करण्याची क्षमता, धाडस आणि इच्छा, या सगळ्या गोष्टी त्याच्याकडे, त्या लीडरकडे असणं गरजेचं आहे. With the help of strong leadership qualities, the organizational goals can be easily achieved. So this is obvious truth. Okay, we can understand. Then come to the second paragraph. Whatever we have studied earlier is the base for this discussion. See, any organization is a team which aims at achieving certain goals. The attribute of teamwork refers to the ability of an individual to work in a team. To work in a team, the individual needs to have certain qualities of communication, cooperation, patience, and honesty towards common goals. A good team works in coordination for the achievement of a common goal. The members of a team should be free from ego and selfishness. See, these are again important things. Ego, we know. The sense of supremacy, which is there among some people. Okay, or they have the superiority complex, we can say. Do you know what superiority complex is? There are two kinds of complexes among people. One is superiority complex and another is inferiority complex. Do you know? बघा, या इगो या शब्दावरून आपण या दोन कॉम्प्लेक्सेस कडे आलेलो आहे. सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय सांगता येईल कोणाला? कोणीतरी ऐकलेलं असेल नक्कीच. किंवा बघा, जो थॉर्नडाईक नावाचा, सॉरी नॉट थॉर्नडाईक, but that is another scientist who has put that theory of ego and superego. Do you know? किंवा काही लोकांच्या मनामध्ये असलेली मोठेपणाची भावना, that is called as
सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणजे आय एम समथिंग डिफरंट. मीपणा कळतोय? मीपणा साधी गोष्ट आहे. काहीतरी बोला. मीपणा समजतो का? समजतोय? येस ऑर नो? किंवा आपल्या माणसामध्ये जे षडविकार असतात त्याच्यामध्ये मद नावाचा एक प्रकार आहे. मद म्हणजे काय? तर तो मीपणा लक्षात घ्या. मग असे लोक असतात. त्याच्यानंतर सेल्फिशनेस. वी कॅन अंडरस्टँड व्हॉट a selfish person is, or what selfishness is. So we have to be from away from all these things. ठीक है? They should be ready to extend. Now concentrate on the screen. They should be ready to extend help to others whenever required. आणि हे जे एम्प्लॉईज आहेत, फ्युचर एम्प्लॉईज आहेत एखाद्या ऑर्गनायझेशनचे, दे शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सटेंड हेल्प टू अदर्स वेन एव्हर रिक्वायर्ड. म्हणजे जेव्हा जेव्हा कधी इतरांना कोणत्या मदतीची अपेक्षा असते, गरज पडते, तेव्हा ती गरज पूर्ण करण्याची इच्छा आपल्याकडे असली पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण काम करणं गरजेचं आहे. Each member of team should know his or her responsibility towards the team. बघा, टीम मध्ये काम करत असताना आपली स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे हे ओळखणं फार महत्वाचं आहे. And try to understand that the project of a team depends upon each other's contribution, and it's like a link. Try to understand link or chain. Do you know the chain? साखळी कळते सगळ्यांना? कळते. मग त्या साखळीमधली एक जर साखळी तुटलेली असेल तर that chain cannot be continued. In the same way, if there is any non-working asset in that chain, non-working asset म्हणजे काय? तर काम न करणारी व्यक्ती, अशी व्यक्ती, काम पुढे ढकलणारी व्यक्ती, वेळेत न करणारी व्यक्ती, अशी जर असेल तर ती चेन पूर्ण कोलॅप्स होते. लक्षात घ्या. कारण तुमचं वर्क पूर्ण झालं तर समोरच्याचं वर्क पूर्ण होणार असते, किंवा समोरच्या व्यक्तीला त्याचं काम करण्यासाठी तुमचं काम पूर्ण झालेलं असणं गरजेचं असतं. And if you are not on your toes, then things collapse. नाहीतर सगळे करतात की मी नाही केलं म्हणून काय होतंय, आहे की नाही? असं एक कुठेतरी असतं आपल्यामध्ये. We cannot sustain with that mentality in a team. Try to understand. ठीक आहे, पुढे जाऊयात आपण. Each member of a team should know his or her responsibility towards the team. A member of a team is required to respect the opinions of others as well as socio-cultural differences among group members. बघा, टीमचा जो कोणी मेंबर आहे, घटक आहे, सभासद आहे, त्यांनी काय करणं गरजेचं आहे? He or she has to respect the opinions of others. तर तुला काय कळतंय? तू गप्प बस, मी काय म्हणतो ते ऐक. That cannot work. Try to understand. If you want respect, then you will have to give first. First give, then take. This is like give and take policy, which we have to understand. If we don't give, we will not get. If we give, then only we will get. Try to understand. Then, in addition to that thing, we have to respect the socio-cultural differences among people. So we are a part of multicultural society today, multilinguistic society today, where people are from different cultures, different backgrounds, different social environments, and we have to respect them. If there is a Chinese team member eating some snacks in our company, in our team, then we should appreciate him. Or we should not use any bad word for eating snakes because he is Chinese. His culture is like that. Are you getting or not? So our culture doesn't permit to eat snakes or whatever. But we have to digest the differences.
whenever we are in a group. ते तर मग अशा गोष्टी ज्या आहेत ज्या आपल्याला खटकतात, थोडक्यात काय करा, सोडून द्या, निग्लेक्ट देम. Don't bring them on surface, not necessary to bring, so that other disputes, quarrels can be avoided. Try to understand. Okay, and your organization will run smoothly. Okay, then come to the next things. I hope you have understood what cultural differences are, social differences are. Then come to the last line. So it is necessary for each individual to understand and practice teamwork. Okay, then come to the next paragraph. काय म्हणतो हा paragraph? Good communication skill is the way to influence other members in a team. एखाद्या टीम मध्ये, एखाद्या समूहामध्ये तुमचा जर चांगला प्रभाव निर्माण करायचा असेल तर तुम्हाला चांगल्या संभाषणाची किंवा चांगल्या संभाषण कौशल्याची गरज आहे. and it is always required. योग्य वेळी योग्य शब्द वापरून आपला अर्थ समोरच्यापर्यंत पोहोचवणे. कारण का तर लक्षात घ्या, देर आर मेनी कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन्स इन ऑर्गनायझेशन्स. खूप अडचणीच्या गोष्टी असतात आणि ऐनवेळी जर आपण त्या कॉम्प्लेक्स गोष्टी एक्सप्लेन करायला कमी पडलो तर समोरच्या गोष्टी योग्य पद्धतीने होत नाहीत. ऐनवेळी तुम्ही उच्चारलेला एक शब्द, एक वाक्य हे समोरच्याला योग्य दिशा देऊन जात असतं आणि समोरचं काम व्यवस्थित होत असतं. त्यासाठी पेशन्सची गरज आहे, सिच्युएशन पूर्ण समजून घेण्याची गरज आहे आणि सगळा समज मनाशी ठेवून योग्यपणे बोलण्याची गरज आहे. Try to understand. Okay, the ability to communicate effectively in different situations is necessary to sustain in a team or organization. आता टीम आहे म्हटल्यानंतर विचारांची देवाणघेवाण ही असणारच आहे, लक्षात घ्या. Okay, any employee must have the ability to participate effectively in different occasions of oral as well as written communication. Communication is the way to express ourselves and understand others. With the help of effective communication, the employee can prove himself or herself to be an important asset of the organization. आणि नक्कीच तुमच्याकडे जर पेशन्स असतील, योग्य वेळी योग्य बोलण्याचं कौशल्य असेल तर तुम्ही त्या ऑर्गनायझेशनसाठी एक चांगला ॲसेट असू शकता. ॲसेट म्हणजे काय तर वन स्टेक होल्डर, वन गुड स्टेक होल्डर ऑफ दॅट ऑर्गनायझेशन. राईट, अंडरस्टँड. Then come to 5.5, that is ethical values, ethics and morals. ऐकलाय कोणी हा शब्द, फ्रेज? किंवा तुम्ही असं ऐकत असता की ते माझ्या इथिक्स मध्ये बसत नाही, हे माझ्या इथिक्स मध्ये बसतंय. माणसाला काहीतरी इथिक्स असतं. हा, व्हेरी गुड, नैतिक मूल्य. मग नैतिक हा शब्द कशापासून बनलाय माहितीये का? नीती. आणि नीती म्हणजे काय तर माणसाची, आपण म्हणत नाही का त्याची नीती चांगली नाही आहे किंवा चांगली आहे. नीती म्हणजे काय? माणसाची कर्म. कर्म म्हणण्यापेक्षा वागणूक, लक्षात घ्या. नीती म्हणजे काय? वागणूक. आणि नैतिक मूल्य म्हणजे काय तर वागणुकीची मूल्य जे आपल्याला सांभाळावी लागतात. आता मग नैतिक मूल्य म्हणजे काय? एक साधं नैतिक मूल्य सांगतो की टू बी ट्रू टू सॉल्ट म्हणजे काय? आपण त्याला म्हणतो मराठीमध्ये खाल्लेल्या मिठास जागणे. म्हणजे काय? म्हणजे एखाद्याने कधी आपल्यावर उपकार केलेले असतील, मदत केलेली असेल आणि तीच व्यक्ती परत कधी संकटात सापडली तर त्या व्यक्तीच्या मदतीला जाणं हा काय आहे? हे काय आहे? एक नीतिमूल्य आहे, लक्षात घ्या. तिथे माझी गरज झाली, आपल्याकडे एक खरंच एक म्हण आहे, गरज सर्वाणी गरज सर्वाणी करेक्ट, वैद्य मरो, है की नाही? म्हणजे एकदा का आपला जीव वाचला
की आपल्याला वाचवणारा डॉक्टर मेला तरी चालते. इज इट द पार्ट ऑफ एथिक? नो सर. हा, तर हे लक्षात घ्यायचं. ह्याच्यामध्ये काही ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत, लक्षात घ्या. त्या व्हॅल्यूचा आदर करणं, ते व्हॅल्यू सांभाळणं, त्यालाच आपण इथिकल व्हॅल्यूज असं म्हणतो. मग ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असताना पण असं नाही की हुक ऑर क्रूक आपण त्याला म्हणतो. काही करून आपल्याला ते एखादी गोष्ट मिळवायची म्हणजे मिळवायची. पण याचा अर्थ असा नाही की दुसऱ्याच हिसकावून घ्या आणि स्वतःला ते प्राप्त करा. नॉट सपोज्ड टू बी अन इथिकल वे. लक्षात घ्या. तर बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. लेट्स सी व्हॉट दीज लाईन्स से एक्झॅक्टली अबाउट ethical values. The term ethics has been derived from a Greek word ethos, which means a custom, a value or character. Custom म्हणजे काय तर रीत, पद्धत. ओके. व्हॅल्यू म्हणजे मूल्य. लक्षात घ्या. मूल्य म्हणजे किंमत नाहीये. तर इथं व्हॅल्यू म्हणजे काहीतरी तत्व आहे, लक्षात घ्या. तत्व or character. Different values are fundamental in our life and they are reflected through all choices we make. बघा, आपण डेली बेसिस मध्ये प्रत्येक क्षणाला चॉईसेस करत असतो, प्रत्येक क्षणाला निवडत असतो. हे नको, ते पाहिजे, ते नको, हे पाहिजे, हा हे चांगलं आहे, ते वाईट आहे, हे असं आहे, ते असं आहे. At each moment we go on making our choices. बघा, लक्षात घ्या. आणि आपण कोणत्या चॉईसेस करतोय याच्यावरून आपले इथिक्स काय आहेत हे रिफ्लेक्ट होत असतात. मग जसं की बघा, आपली एक टीम आहे, एक टीम लीडर आहे आणि त्या टीम लीडरला एखादं काम आजच पूर्ण करायचं आहे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये. मग टीम लीडर काय म्हणतात सगळ्या टीम मेंबर्सना की आजचा दिवस एक तास एक्सटेंड करा, आपलं काम पूर्ण होऊन जाईल. मग समजा 10 टीम मेंबर्स आहेत, 10 मधले 5 थांबतात, 1 तास एक्स्ट्रा थांबतात आणि बाकीचे 5 जण निघून जातात. Who are following ethics and who are not following? Who are following work ethics? Who extend an hour, they follow ethics. Correct. And another is not follow ethics. Correct. Very good. मग आपलं काम आहे बघा, बॉसचं काम आहे म्हणजे आपलं काम आहे, लक्षात घ्या. आपल्या टीमचं काम आहे ते. आणि तिथं आपली गरज असताना आपण सोडून जाणं, जसं की मैदानावर युद्ध सुरू आहे, शेवटचं युद्ध सुरू आहे आणि आपण पळून जातोय. इट इज लाईक दॅट ओनली. So we are not supposed to run away from the battleground. We have to be there. Whether we live or die, that is another matter. तर ह्या गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. आणि ह्या गोष्टी आत्ता शिकण्यापेक्षा वर्क प्लेसला शिकायला मिळतात. हाऊ शुड आवर ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर बी. ओके, ठीक आहे, जाऊयात पुढं. Simply concentrate on the last word of second line. Simply, ethics can be called as a system of moral principles. बघा, हे 2 शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत. Moral principles, नैतिकतेची तत्व. Good moral principles are at the base of ethics. आपण समजून घेऊ शकतो. Ethics are reflected through the ways in which people respond to different matters of life. आपण आपल्या जीवनाच्या वेगवेगळ्या गोष्टींना कसं फेस करतोय, कसं रिस्पॉन्ड करतोय, त्याच्यावरून आपले इथिक्स रिफ्लेक्ट होत असतात. When a person behaves according to the norms of society, he or she can be called as an ethical person. जेव्हा एखादी व्यक्ती सामाजिक नियमांना अनुसरून वर्तन करते, वागते, तेव्हा त्या व्यक्तीला आपण इथिकल पर्सन म्हणतो किंवा मॉरली गुड पर्सन असं म्हणतो. लक्षात घ्या. बिंग रिस्पॉन्सिबल, बघा त्याच्यासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत गरजेच्या. बिंग रिस्पॉन्सिबल, जबाबदारीची जाणीव असणं, त्याला आपण अकाउंटेबिलिटी म्हणतो. द सेन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी
is required. Then careful and serious about behavior is the chief aspect of ethics. बघा या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत ethics मध्ये. Right way from communication, following manners and etiquettes are some of the good ethics. In organizational setup, an employee is supposed to follow the norms of good and decent behavior with all the stakeholders. मग त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी येतात बघा. Justice. What is justice? न्याय. न्याय म्हणजे काय? बघा, people need natural justice आणि that is their requirement for growth. तुम्ही समजा टीम लीडर म्हणून काम करताय आणि एकाला एक आणि दुसऱ्याला एक वागणूक देताय. Is it justice with those two people? No, sir. That is the thing here. Injustice should not be motivated. Injustice should not be promoted by you as the team member or as a team leader. हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. बघा, आपल्या तुम्ही डेमोक्रेसी मध्ये शिकलेले असाल. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता काय काय आहे बघा. हे सगळ्या गोष्टी काय आहेत ती? ऑल दीज आर प्रिन्सिपल्स, मॉरल प्रिन्सिपल्स ऑफ बिहेवियर. ठीक आहे. जस्टिस, देन ऑनेस्टी. सेकंड वर्ड इज ऑनेस्टी. एम्पॅथी, compassion, respect and responsibility are the most important values for a professional. आता हे नुसतं सगळं ऐकून घ्यायचं आहे आणि विसरून जायचं आहे असं नाही. So you have to bring all these things in your behavior which will help you to grow better. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी दाखवल्यामुळं तुमचा कमीपणा नाहीये तर तुमचा मोठेपणा व्यक्त होत असते, लक्षात घ्या. ठीक आहे. देन आता या शब्दांचे अर्थ थोडेसे समजून घेऊयात आपण. एम्पॅथी. डू यू नो एम्पॅथी मीन्स फेलो फिलिंग. म्हणजे एखादा त्रास झाल्यानंतर आपल्याला जे दुःख होत आहे तोच त्रास दुसऱ्याला होत असेल तर त्याला सुद्धा त्याच प्रकारचं दुःख होत असेल, ही जी जाणीव आहे त्याला आपण एम्पॅथी किंवा सिंपथी असं म्हणतो. सहानुभूती, लक्षात घ्या. देन कंपॅशन. कंपॅशन आपुलकीची भावना. बॅकग्राऊंड बदललं, शर्ट बदललं, काय म्हणते ना. ओके, कंपॅशन. त्याच्यानंतर रिस्पेक्ट, सन्मान, and responsibility, जबाबदारी are the most important values for a professional. I hope you understood this. Then come to 5.6, that is stress management. Now this stress is different from the stress which you learn in physics. Okay, this stress is mental stress or psychological stress, we can say. मग हा कशातून येतो? त्याचं मॅनेजमेंट करणं का गरजेचं आहे? तर हा कशातून येतो बघा. whenever there are multiple tasks to perform at specific time. बघा मी काय म्हणतोय. whenever there are multiple tasks to perform at specific time and you are not in the position to handle those things, then there occurs this thing called stress. What is necessary for that? The necessary things for managing your stress are proper planning, predicting which work you will have to do in coming future. येणाऱ्या भविष्यामध्ये तुम्हाला कोणतं काम करायचं आहे त्याचा अंदाज बांधणं आणि आजपासून आत्तापासून त्याची तयारी करणं. That way you will easily handle the things. Okay, and there will not be something called a stress in your life. So after this 10 minutes, this meeting is going to be ended. But after that, immediately we are going to join together and continue our discussion. Okay. So अजून काय करू शकतो आपण stress handle करण्यासाठी? One more important thing is that we have to set our priorities.
सांगा बरं, हे सेटिंग प्रायोरिटीज म्हणजे काय असतं? प्रायोरिटी म्हणजे काय? ते केलं तरी पण आपण स्ट्रेस हँडल करू शकतो. मग हे प्रायोरिटीज हँडल करणं किंवा सेट करणं म्हणजे काय? I take you to be enough mature to understand whatever I mean to say. So please go ahead and tell me what is setting the priorities. Priority हा शब्द ऐकलेला असेल. माझी फर्स्ट प्रायोरिटी आहे, माझी सेकंड प्रायोरिटी आहे, माझी थर्ड प्रायोरिटी आहे, म्हणजे काय? सांगा कोणीतरी, काहीतरी तुम्ही बोलत चला. थोडं व्हॅल्यू देणं सर, याला फर्स्ट व्हॅल्यू याला सेकंड व्हॅल्यू. हा, करेक्ट, व्हेरी गुड. याला फर्स्ट व्हॅल्यू म्हणण्यापेक्षा फर्स्ट प्रेफरन्स म्हणायचं त्याला. ओके, फर्स्ट प्रेफरन्स, सेकंड प्रेफरन्स, थर्ड प्रेफरन्स. आणि हे कशाच्या आधारावर द्यायचं? तर एमर्जन्सी. एमर्जन्सी कळते आपल्याला, डेडलाईन्स आहे की नाही, डेडलाईन्स कळतात आपल्याला. कोणतं काम करण्यासाठी अजून आपल्याला वेळ आहे, उशिरा केलं तरी चालेल. कोणतं काम आता लगेच करणं गरजेचं आहे की नाही, कोणतं काम 1-2 दिवसांनी केलं तरी चालेल. दॅट काइंड ऑफ मॅनेजमेंट, दॅट काइंड ऑफ setting your priority or priorities is necessary to be free from stress. And basically you need to have patience beyond all these things. बघा, आता तुम्हाला असं वाटतं की कामं सहजासहजी होतात, पण जेव्हा कधी तुम्ही एखादं छोटं पण काम करायला घ्या, बरेच सारे अडथळे त्याच्यामध्ये येत असतात, सहजासहजी होत नसतात. ऐनवेळी माणसं बदलतात, आहे की नाही. ज्याच्यावर आपण विश्वास ठेवून चालतो ते ऐनवेळी माणसं आपल्या भाषेमध्ये कलटी खातात. कलटी खाणं समजते आपल्याला, आणि आपलं काम मोडून पडतं तिथे. आपल्याकडे रिसोर्सेस नसतात, एक असते तर एक नसते, किंवा जे असते ते चांगल्या कंडिशन मध्ये नसते, किंवा बरेच सारे अडथळे असतात. लक्षात घ्या, काही माणसांचे प्रश्न असतात, काही इन्स्ट्रुमेंट्सचे प्रश्न असतात, काही रिसोर्सेसचे प्रश्न असतात. आणि जेव्हा कधी तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये एखादा प्रोजेक्ट घेता, जबाबदारी म्हणून घेता कम्प्लीट करण्यासाठी, त्यावेळेस तुम्हाला कळतं की अरे किती अडथळे आहेत त्याच्यामध्ये. एखादा चांगलं मनुष्यबळ नसते, माणसं मिळतात तर त्यांना स्किल नसते, किंवा स्किल असलं तर आपल्याकडे पुरेसे इक्विपमेंट्स नसतात, असले तर चांगल्या क्वालिटीचे नसतात. बघा, हे सगळे अडथळे आहेत. मग ह्या सगळ्या अडथळ्यावर मात करून आपल्याला आपलं काम पुढं न्यायचं असते. आणि हे जेव्हा आपल्या मनात प्रमाण नसतात की नाही या सगळ्या गोष्टी, त्यावेळेस मग स्ट्रेस यायला लागतो. कसं करायचं? मग तिथं महत्वाचे काय असतात तर तुमचे पेशन्स. एक एक गोष्टीला धरून त्या गोष्टीचा निपटारा करणं आणि पुढे जाणं, दॅट इज रिक्वायर्ड. सो लेट्स सी व्हॉट दीज लाईन्स ऍक्च्युअली से रिगार्डिंग स्ट्रेस मॅनेजमेंट. बघा, इथे दिसतंय, Stay with me, concentrate on the screen. Stress can be defined as the emotional and physical strain. बघा, stress is equal to strain caused by the work pressure from the outside world. Work pressure, हे पण लक्षात घ्या. It is necessary and unavoidable part of our daily lives. बघा, तो स्ट्रेस एकतर गरजेचा पण आहे आणि अनअवॉइडेबल म्हणजे टाळता न येण्यासारखा आहे. कारण स्ट्रेसचा पॉझिटिव्ह भाग काय असतो माहितीये का? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली पीपल कम इन ऍक्टिव्ह मोड. जोपर्यंत माणसामध्ये अस्वस्थता निर्माण होत नाही तोपर्यंत माणसं काहीही करण्यास तयार होत नाहीत, आहे की नाही. त्याच्यामध्ये एक म्हणजे आपल्या मनातली भूक. आता भूक म्हणजे पोटाची भूक नाहीये, पण मनाची भूक, ती पण आपल्याला प्रवृत्त करत असते हे करण्यासाठी, ते करण्यासाठी, हे मिळवण्यासाठी, ते मिळवण्यासाठी, ठीक आहे ना. तर ह्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या. इट इज नेसेसरी अँड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाईव्स
आणि माणसातले चांगले गुण, चांगली गोष्ट आठवली मला. माणसातल्या बेस्ट क्वालिटीज कधी सरफेसला येतात माहितीये का? अशा काळामध्ये जेव्हा वेळ कमी असते आणि ते आपल्याला साध्य करायचं असतं, त्यावेळेस मग माणसातले चांगले गुण बाहेर पडत असतात. आणि चांगलं असते ते. ऍक्च्युली स्ट्रेस येणं चांगलं असते. आपल्याला कळतं की आपण कोण आहोत, खरं ऍक्च्युली काय करू शकतोय, लिमिटेड टाइम स्पॅन मध्ये गोष्टी कशा मॅनेज करू शकतोय, याचा प्रत्यक्ष एक्सपिरियन्स आपल्याला स्ट्रेस आल्यानंतरच येतो लक्षात. म्हणून या गोष्टींना कधी घाबरून कोलमडून पडायचं नसते आपण. There are both positive and negative aspects of stress. स्ट्रेस या घटकाचे दोन्ही घटक आहेत. पॉझिटिव्ह घटक आहेत काही, आता मी सांगितल्याप्रमाणे, आणि निगेटिव्ह पण आहेत. Stress is something that stimulates us to act. स्ट्रेस ही एक अशी गोष्ट आहे की जी आपल्याला प्रवृत्त करते, मोटिवेट करते. कशासाठी? टू ऍक्ट, कृती करण्यासाठी, थिंक, विचार करण्यासाठी, और रिॲक्ट, प्रतिसाद, प्रतिक्रिया देण्यासाठी आपल्याला स्टिम्युलेट करत असते. इट इज नेसेसरी ॲज इट एन्फोर्सेस अस टू अकम्प्लिश सर्टन टास्क. इट इज नेसेसरी, गरजेचा आहे स्ट्रेस, कारण इट फोर्सेस अस, तो स्ट्रेस आपल्याला फोर्स करतो कशासाठी? टू अकम्प्लिश और टू अचीव सर्टन टास्क और सर्टन थिंग्स वी कॅन से. Without stress, our bodies wouldn't react at all. जोपर्यंत डोक्यावर ताण येत नाही तोपर्यंत आपलं शरीर रिॲक्शन देणार नाही किंवा रिॲक्ट होणार नाही. जोपर्यंत परीक्षा आठवड्यावर आले, 10 दिवसावर आले, याचा ताण मनावर निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपण रात्रीचा दिवस करायला तयार होत नाही. बघा, हे असं आहे गणित काहीतरी. Try to understand. Without stress, our bodies wouldn't react at all, even in times of extreme danger. Tensions, irritability, inability to concentrate, feeling excessively tired, trouble in sleep, etc. are some of the negative signs of stress. बघा, या ताणतणावाचे निगेटिव्ह सायन्स, लक्षणं कोणते कोणते आहेत? तर टेन्शन येणं, इरिटॅबिलिटी म्हणजे चिडचिडेपणा, इनॅबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट म्हणजे एखाद्या कोणत्या घटकावर फोकस करण्याची आपली क्षमता हरवणं. त्याच्यानंतर फिलिंग एक्सेसिव्हली टायर्ड, खूप थकल्यासारखं, कंटाळवाणं जाणवणं, ट्रबल इन स्लीप, झोप न लागणं वगैरे, etc. are some of the negative signs of stress. If we can't avoid stressful situations, we should try to alter them. अशा ज्या स्ट्रेसफुल सिच्युएशन्स आहेत त्या जर आपण टाळू शकत नसलो तरी आपण त्या अल्टर करू शकतो. बघितलं आहे. इफ वी कांट अवॉइड स्ट्रेसफुल सिच्युएशन्स वी शुड ट्राय टू अल्टर देम. When we can change, we can change things so the problems will not occur in the future. Acceptance, compromise, and effective time management are some of the ways to handle stress. स्वीकारणं, ऍक्सेप्टन्स म्हणजे काय? त्रास आहे हे स्वीकारणं, जीवनामध्ये त्रास आहे, नोकरीमध्ये त्रास आहे हे स्वीकारणं. कॉम्प्रोमाइज म्हणजे ऍडजस्टमेंट करणं, मिळतं घेणं. अँड इफेक्टिव्ह टाइम मॅनेजमेंट आणि वेळेचं योग्य प्लॅनिंग, नियोजन are some of the ways to handle stress. In organizational setup, the employees are expected to handle their stress in all circumstances. सर्व परिस्थितीमध्ये आपण स्ट्रेस हँडल करायला शिकलं पाहिजे. Okay, the meeting will end now and we will meet. Okay.